अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ हुसैन संधू हकीकी पंजाबी तारीख की एक और गवाही नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। दोस्तों ये गवाही बुल्ले शाह साहब के हवाले नाल है। साडे लेजेंडरी शायर वारिस शाह ते बुल्ले शाह साडे इको लैवल के इको सफ के वड्डे शायर गिने जाते हैं। असीं ये भी कह सकते हैं पंजाबी सकाफत की अलामत ने, पंजाबी शायरी की पंजाबी सकाफत की रहतल की अलामत ए दो वड्डे शायर जिहड़े ने वो गिने जाते हैं। दोस्तों बुल्ले शाह साहब जिहड़े ने इन्हां दी गवाही इस तरह अहम है कि इस गवाही दे विच एक करैक्टर है औरंगजेब का। वही जो मैं हमेशा कहना हुन्ना कि साडे विलनस हीरो विलनस बनाए गए हैं और धरती ज़ात नूं निंदिया गया। औरंगजेब भी साडा एक ऐसा ही हीरो है जिन्होंने असी साडी रियासत ने 47 तो बाद हीरो की शक्ल दी है, जिवें होरां नूं दित्ती सी। लेकिन साडे लेजेंडरी शायर बुल्ले शाह साहब उन्होंने किस तरह वेखते हैं, साडे लिए तो असल गल और असल अहमियत इस चीज़ की है। और धरती के बयानीए की अहमियत जी होंगी भी इदा ही है कि तुहाडे अपने जमीन ज़ात लोग उन्होंने किवें वेखते हैं। दोस्तों ये जी कहानी है ये जी मैं तुहानूं सुनान जा रहा, ये 3 करैक्टर ने। एक तो खुद बुल्ले शाह साहब जो लिख रहे हैं, दूजा औरंगजेब और तीजा गुरु तेज बहादुर या तेग बहादुर। ये नवे गुरु होए ने सिख पंथ के। इन्हों तो पहले गुरु अर्जन जोड़े सन चौथे गुरु, वो मुगलों के हथों शहीद हो चुके सन। उस तो बाद ये नवे गुरु सन जिन्होंने औरंगजेब ने दरबार सद्या सी। और दरबार इन्होंने सदन का वह मकसद कुछ तो यह आख्या जाता है कि वो उन्होंने शिक्षा लेना चाहता सी, उन्होंने इम्तिहान लेना चाहता सी। और कुछ का कहना यह है कि वो चूंकि सिख पंथ की वधती हुई तादाद तो घबरा गया सी, इस करके उन्होंने सदना चाहता सी। हुण दोनों चों कोई गल भी सही हो सकती है, नीयतां दा हाल अल्लाह ताला जानता है और औरंगजेब की नीयत जी है वो रब ताला नहीं पता हो सकती है। बहरहाल औरंगजेब ने सद्या गुरु जी नूं, गुरु जी नूं पता लग गया कि मेरा वापस आना ज़रा मुश्किल ही है। उन्होंने अपना मकाम बनाया और खुद दरबार पासे टुर गए। दरबार जदों गए ने तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर नूं आख्या कि तुसी अपनी गुरियाई का कोई सबूत दिओ, तुसी कोई करामत विखाओ मैनूं। गुरु ने आख्या ठीक है। उन्होंने एक दिन का टाइम मंगया और अगले दिन उन्होंने दरबार आके औरंगजेब नूं आख्या कि मेरे गले ते तवीत एक बन के आया है सन अपना डोरी के नाल, और कहते कि यह जिहड़ा तवीत है ये ते कोई तलवार या कोई तेज़ हथियार असर नहीं करता। मैं इनू बन लिया, तू अपने जलाद नूं या अपने सिपाहियां नूं कह ते वो कोई तेजदार चीज़ ये वगान तो मेरी गर्दन नहीं कट्टीगी। उन्होंने ये कहा कि वो तवीत बन के अपना सिर नीवा करता। जलाद ने जदों अपना हथियार वगाया तो गर्दन उन्होंने कट के दूर जा पई। जो तवीत जो गर्दन नाल बनिया हुआ सी खोल के वेख्या गया तो लिखिया होया सी रवायत के मुताबिक कि सर दिया पर सिर ना दिया। मतलब ये सी कि अपना सर कुर्बान कर दिता लेकिन मेरा जो सिर सिर फारसी च कहते हैं राज नूं राज नहीं दिता कि मेरा राज की सी। वो मारे गए। वो इदा ना मारे जाते तो शायद उस तो अलावा भी औरंगजेब ने उन्होंने मार ही देना सी। लेकिन देखने वाली गल ये है कि इस सारे कजिए दे बुल्ले शाह साहब किनू हक ते समझते हैं, किनू बेहतर समझते हैं, किनू समझते हैं कि वो सही पासे खड़ोता सी और किनू समझते हैं कि वो गलत पासे खड़ोता सी। असी हुण बुल्ले शाह साहब की जिहड़ी गवाही है वो उन्होंने कलाम चो लवांगे। एक पासे साडे कोल एक फकीर है नानकी सिलसिले का वहदतुल वजूदी फकीर है, और दूजे पासे साडे कोल एक बादशाह जिहड़ा अफगान सॉरी जिहड़ा मुगल है और वो 6 नस्लों तो हिंदुस्तान दे विच हाकम सी। और उहदे वड्डियां दी हाकमियत के दौरान उहदे दादे की हाकमियत जहांगीर की हाकमियत के दौरान ही एक होर गुरु इस सिलसिले के शहीद हो चुके सन मुगलों के हाथों। हुण मैं अपनी अगली गल शुरू करांगा। यह हुण वो कलाम है जिहदे विच बुल्ले शाह साहब ने 2 जगह के उत्ते हवाले दिते ने गुरु तेग बहादुर ते औरंगजेब के किस्से ने। हुण बुल्ले शाह साहब कहते की ने, वो कहते ने मैं पाया है तैं आप स्वरूप वटाया है, कहूँ गाफिल कहूँ नमाजी हो, कहूँ मिंबर ते बैकाजी हो, कहूँ तेग बहादुर गाजी हो, कहूँ अपना पंथ बनाया है। बुल्ले शाह साहब वहदतुल वजूदी शायर सन।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰਚਾ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਮੁਫੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਦਕੀਕ ਫਲਸਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਸੂਫੀ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਸੂਫੀ ਸਨ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਲੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਰ ਇਸ਼ਾਅਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ, ਸਚਲ ਸਰਮਸਤ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੈਂ ਆਪ ਸਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹਿਰੂਪ ਵਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਅਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਭੇਸ ਵਟਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਲਵਾਗਾਰ ਹੁੰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਲਵਾਗਾਰ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਸਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਗਰੋਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿਵਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਰਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿਵਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਹੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪਰ ਕਟਕ ਚੜਾਈ ਦਾ,
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ। ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਸੂਫੀਆ ਨੇ, ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਦੀ ਕਦਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਤਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।